Praise the Lord. Praise the Lord, children. We welcome you all to this evening Sunday school in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஜீவனுள்ள நம் தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல உங்க எல்லாரையும் இந்த மாலை பொழுதுல இந்த சண்டே ஸ்கூலுக்காக நாங்க வரவேற்கிறோம். இந்த மாலை நேரத்திலயும் இந்த சண்டே ஸ்கூல்ல நீங்க வந்து கலந்து கொண்டதுக்கு நாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறோம். We are very happy that you have joined us for this Sunday school. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையில பைபிள்ல வந்து in the Bible we read in Psalm 150 verse 1, praise the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in his mighty heavens. ஸோ நம்ம இந்த சண்டே ஸ்கூலுக்கு வந்ததனுடைய நோக்கம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேடுவதற்கும் அவரை பற்றி இன்னும் அதிகமாக அறிந்து கொள்றதுக்கும் இந்த நேரத்தை நம்மளுடைய ஆத்மாக்கு பிரயோஜனமான நேரமாக நம்ம வைத்துக் கொள்வோம். சரியா சில்ட்ரன்? உங்களுடைய பைபிள், உங்களுடைய சாங் புக், ஒரு நோட் புக் அண்ட் பென் இதை நீங்க எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஐ ஹாவ் மை பைபிள் அண்ட் சாங் புக். யங் கேர்ள்ஸ், வி என்கரேஜ் யூ in the name of the Lord. Even நீங்க வீட்ல இருந்துதான் நீங்க சண்டே ஸ்கூல்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்கனாலும் you can cover your hair and you be seated and ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல உட்கார்ந்து இருக்கோன்ற பயபக்தி நம்ம எல்லாரும் பயபக்தியோடு நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்முடைய இருதயத்துல ஆழமாக பதியும். அதன்படி நம்ம நடக்க ஆண்டவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்வாங்க. ஸோ சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பிப்போமா சில்ட்ரன்? ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு வந்து சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? We have to pray. So let us begin with a word of prayer. எங்களோட நீங்க பேசுங்கன்னு கேட்போமா? கண்களை மூடுங்க. Let's pray, children. Our gracious, loving Heavenly Father, King of all kings, Lord of all lords, God Almighty, I bow down before your throne of grace, thanking thee and praising thee, O Lord, for this wonderful day and also for this lovely opportunity that you have given us to come together in your name for this online Sunday school program. Loving Father, O Lord, we commit this entire program into thy mighty loving hands. Let your gracious presence be with us right from the beginning, the singing session, and also, loving Father, as the children are going to recite their memory verses, bless each and every child. And also, loving Father, as we hear your word, O Lord, you speak unto us, loving Father. And also, loving Father, I pray that each and every one of them who will be watching this program, O Lord, let them feel your presence and touch them and speak unto them, loving Father. And also, O Lord, make this program a great blessing to many people so that many might come to your saving knowledge, loving Father. O Lord, once again, we commit this entire program and also all the children and the parents and all the viewers into thy mighty loving hands, and offer these few words of prayer in the most highly exalted name of my dearest Lord and Savior Jesus Christ. Amen. சங்கீதம் 104:33 Psalm 104 verse 33ல நம்ம வாசிக்கிறோம். I will sing unto the Lord as long as I live. ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நான் ஆண்டவரை பாடுவேன், ஆண்டவரை துதிப்பேன் அப்படின்னு இருக்கு. சங்கீதக்காரர் அப்படியாக சொல்றாங்க. நாம கூட நமக்கு ஜீவனை தந்த ஆண்டவரை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் துதிக்க, பாடி, போற்றி, வாழ்த்த நமக்கு ஒரு தருணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சண்டே ஸ்கூல்ல. ஸோ நாமளும் இப்போ நம்ம சாங் புக்கை எடுப்போம். நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாடும்போது நம்மள சிங்கிங்ல லீட் பண்ணும்போது we are also going to sing wholeheartedly, fervently praising our Lord. Shall we, children? Amen.
Out from the deep blue sea, they left their ship and followed Jesus. They left their ship and followed Jesus. They left their ship and followed Jesus. Out from the deep blue sea, out from the deep blue sea. Matthew was a tax collector, sitting on a tax collector's book. Jesus asked him to follow. He got up and followed him. Come and follow Jesus. He is a friend of sinners. Come and follow Jesus. He is a friend of sinners. It was so great to sing along and to praise the Lord. இல்லையா children? நம்மளுக்கு இப்ப தெரிஞ்ச பாடல்கள் தான் இருந்தாலும் அந்த பாடல்களை உற்சாகத்தோடு ஆண்டவர் துதித்து நம்ம பாடும்போது மனசுல நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குல்ல. ஆண்டவருக்கும் நிச்சயமா நம்ம பாடல்கள் நம்ம துதி அவருடைய இருதயத்துக்கும் அது உகந்ததாக இருக்கும்னு நம்ம விசுவாசிக்கலாம். I am sure God is so happy and pleased hearing our singing together. ப்ரைஸ் லார்ட். குட்டி தம்பி தங்கச்சி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? புது அகாடமிக் இயர் ஆரம்பித்து எல்லாரும் 1 வீக் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டீங்க. கர்த்தர் தாமே இந்த அகாடமிக் இயரில் நீங்கள் எக்ஸல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான பலன், ஞானம், எல்லா விதமான சகாயத்தையும் பரத்திலிருந்து தந்துருள்வாராக. ஜூன் 16 இந்த வருஷம் உலகம் முழுசுலேயும் அதை ஃபாதர்ஸ் டேவாக கொண்டாடுறாங்க. ஃபாதர்ஸ் டேவை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபாதர்ஸ் டே, மதர்ஸ் டே, சிப்ளிங்ஸ் டே, ஃபேமிலி டே, இப்படிப்பட்டதான நிறைய நாட்கள்லாம் ரொம்ப வருடங்களாலாம் கொண்டாடப்படலை. தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் விச் ஹவ் பீன் ஸ்டார்டட் வெரி லேட்லி. என்னென்ன ரீசன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் ரீசன் ஃபார் வை இட் ஹஸ் பீன் ஸ்டார்டட் இஸ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஒன் பர்டிகுலர் ரீசன். இன்னும் வேர்ல்டு மில்க் டே இருக்குது, ஸ்டாப் சைல்ட் லேபர் டே அந்த மாதிரி இருக்குது, வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டேன்னு இருக்குது. ஸோ ஆல் தீஸ் டேஸ் கான்சன்ட்ரேட்ஸ் ஆன் அ பர்டிகுலர் திங். ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா we are going to talk about ஃபாதர்ஸ் டே. இன்னொரு ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தீஸ் டேஸ் ஆர் டிசைன்ட் இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது மதர்ஸ் டேனால் என்ன பண்ணுவோம், அம்மாங்களுக்கெலாம் என்னென்ன பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய எல்லாம் வாங்கி தருவோம்ல. ஸோ இட் ஆப்வியஸ்லி இன்க்ரீசஸ் த சேல்ஸ். அதே போல் தான் ஃபாதர்ஸ் டேக்கும் அப்பாவுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அப்பாவுக்கு என்ன தேவையோ அதை வாங்கி கொடுப்போம். ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் த ரேட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ். ஸோ அது ஒன்று இருக்கலாம். இட் கேன் பி ட்ரூ இன் அ வே. ஆனால் நம்ம இப்போது ஃபாதர்ஸ் டே அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to concentrate on our fathers. We are blessed to have earthly father and also heavenly father. When we think of our earthly father, really this is the time that we have to give thanks to our earthly fathers for taking care of us all these days, for being a provider, for being a comforter, for making us comfortable in this walk of life. ஆமாம் தானே? நமக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னாலும் என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மாருங்க நமக்காக நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க. அம்மாக்களை பற்றி பேசுவதற்கு நிறைய இருக்குது. அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க, அம்மா கஷ்டப்பட்டு நம்மளை சுமந்தாங்க, அப்புறம் பெற்றெடுத்தாங்க, அப்புறம் நைட்டெல்லாம் கண்ணு முழிச்சு நம்மளை பார்த்தாங்க, அப்புறமா நம்மளுக்கு அப்பப்போ நல்ல சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்தாங்க, நம்மளை நல்லா பார்த்துட்டாங்க, நம்ம கூடவே நிறைய நேரம் இருக்காங்க. அம்மா ரொம்ப அடிக்க மாட்டாங்க, இல்லாட்டா அம்மாவை ஈஸியாக நம்மளால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி நிறைய அம்மா எப்போவுமே நம்ம பக்கம் நிற்பாங்க, எப்போவுமே நம்மளை புரிஞ்சுப்பாங்க. அந்த மாதிரி அம்மாவோட பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய இருக்குது. பட் எஸ்ல நிறைய அம்மாங்க பண்ணுறாங்க. பட் வெரி லெஸ் இஸ் ஸ்போக்கன் அபவுட் ஃபாதர். எங்கள் அப்பா இப்படி, எங்கள் அப்பா அப்படி அப்படின்னு அப்படி நம்ம ரொம்ப அதிகமாகலாம் அப்பாவை பற்றி பேச மாட்டோம். பட் தேங்க்ஃபுல்லி நவடேஸ் வி டாக். இட் இஸ் நாட் த சேம் லைக் அஸ் ஆண்டி இருக்கும் போதெல்லாம் அப்பா கிட்டலாம் போய் ரொம்பலாம் பேச முடியாது. எனக்கும் சரி எங்கள் தம்பிக்கும் சரினா ஏதாவது ஒன்று கேட்கணும் எங்கள் அப்பா கிட்டனா நிறைய நேரம் ரிஹர்ஸ் பண்ணுவோம்.
அப்புறமா தான் பேசுவோம். அட்லீஸ்ட் நானாவது கொஞ்சம் பேச முடியும், என் தம்பியாலலாம் ரொம்ப பேச முடியாது. ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அப்படி இல்லை. I don't know where that change is happening. Fathers have become more softer than the mothers. Fathers have become more understanding. Fathers tend to think and express themselves a lot to their children. In all the ways it is very good. ரொம்ப நல்ல காரியங்கள் இருக்குது. ஏன்னா ஆண்டி ஒர்க் பண்ணுற காலேஜில் இந்த பிள்ளைங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணுவானுங்களா? ஏன்னா ஐ டீல் வித் லாட் ஆஃப் பாய்ஸ். இப்போது வந்துட்டு அப்பாங்க கிட்ட வந்து ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க, மேம் ப்ளீஸ் கால் மை ஃபாதர் மேம் அண்ட் நாட் மை மதர். ஐ கேன் மேக் மை ஃபாதர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் நாட் மை மதர். அந்த மாதிரி இப்போல்லாம் நிறைய மாறி போச்சு. வீடுகளில் இப்போ பார்த்தாலும் சரி, ஃபாதர்ஸ் ஆர் மோர் சாஃப்டர். Fathers are more understanding nowadays. I thank God for that wonderful change. Climatic change அந்த மாதிரிலாம் நடக்கிற மாதிரி இந்த சுபாவ சேஞ்சும் பிஹேவியரல் சேஞ்சும் இப்போ நிறைய நடக்குது. அதனால் இப்போது இன்றைக்கி நம்மளுக்கு இருக்க பெரிய பாக்கியம் என்ன தெரியுமா? We can tell that I have my earthly father and also my heavenly father. He always tells that he is the father. நம்மளுக்கு ஜெபம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது கூட என்ன சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு? ஏசப்பா, ஃபாதர் who art in heaven. அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம், பரலோக பிதாவே அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை? ஸோ our God personifies him to be as the father. நான் உங்களை தகப்பனை போல சுமந்தனே, தகப்பனை போல உங்களை பார்த்துக்கிட்டேனே, தகப்பனை போல உங்களை அரவணைச்சேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதிகமாக நம்மளை கேட்குறார். இந்த ஃபாதர்ஸ் டே அன்னைக்கு நான் ஆண்டி ரொம்ப யோசித்தேன். நிறைய ஃபாதர் கேரக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு பைபிளில் இருக்குல்ல. ஏப்ரஹாம் இஸ் அ ஃபாதர். நிறைய ஃபாதர்ஸ் இருக்காங்க. A good father means a father who has done his duties இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போனோம்னா, Saul was a very good father. Saul is not spoken well. ஏன்னா அவர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிங் ஆஃப் இஸ்ராயல். பட் ஆனால் நம்ம நிறைய டேவிடை பற்றி தான் பேசுகிறோம். சாலோட முடிவு ஏதோ ஒரு தப்பு பட் சாலோட ஜோனத்தானும் இருக்கிற அந்த உறவை பார்க்கும் பொழுது ஆஸ் அ ஃபாதர் சால் ஹேட் எக்ஸல்டு டேவிட் இல்லை. டேவிடோட பையன் என்ன பண்ணுறான்? அப்சலோம் தன்னோட சொந்த அப்பாவை கொலை பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த விபிஎஸ்ல படிச்சிருப்பீங்கல்ல, சீனியர் பிள்ளைங்க படிச்சிருப்பீங்க. தன்னோட சொந்த அப்பாவை அவன் கொலை பண்ணுறதுக்காக அவன் ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருக்கான். அதே போல தான் சாலமன்ஸ் சில்ட்ரனில் அவங்கள பற்றி நல்ல ரெக்கார்டு இல்லை. ப்ரீஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏலி தாத்தா இருந்தார்ல, அவருடைய பிள்ளைகள் நல்லவங்களாக இல்லை. they went astray. அதனால தான் ஆண்டவர் சாமியேலை எழுப்புறாங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்ட கதைகள் தானே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஏலி வாஸ் நாட் அ குட் ஃபாதர். both his children did not do well in the sight of the Lord. So was the children of Samuel. வசனம் சொல்லுது, சாமுவேலுடைய பிள்ளைகளோ சாமுவேலை போல இல்லாமல் இருந்ததுனால மக்கள் எல்லாம் நீங்களும் இறத்துடுறீங்க, எனக்கு அடுத்த ராஜாவை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. ராஜா எழும்புறதுக்கு காரணமே என்னதான் ஆயிடுச்சு? சாமுவேல் did not take care of his children well. Samuel did not grow his children well in the way of the Lord. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ், குட் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் a father who did not do the work of a father அப்படின்னு நம்ம நிறைய பைபிளில் பார்க்குறோம். ஆனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்ம கூட பேச போகிற வசனம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மல்கியா சாப்டர் 1 verse 6. குமாரன் தன் பிதாவையும் ஊழியக்காரன் தன் எஜமானையும் கனம் பண்ணுகிறார்களே, நான் பிதாவானால் என் கனம் எங்கே? இந்த வசனம் தான் ஆண்டிக்கு முதல்ல தெரிஞ்சிச்சு. நான் பிதாவானால் என் கனம் எங்கே? Fathers have to be respected. In all ways they have to be respected. இந்த ஜெனரேஷனில் நான் அதிகமாக பார்க்குறது என்னென்னா, இந்த எலிமெண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. எங்கள் காலத்துலலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் சண்டே கிளாஸ் ஆண்டி அங்கிள் எல்லாம் கேட்டு பாருங்கள். We cannot talk anything about our father. But now it is very easy. The language has been so diluted that we do not give the exact respect through our words, and our mind has become so softened, or in other words it has become so arrogant that we do not mind to give respect. On this Father's Day, let us examine, am I giving reverence to my father? If you are giving reverence to your father, what will you do?
you will obey your father in all ways. Not only your earthly father, it is also for the heavenly father. Do you give reverence to your heavenly father? If you give reverence to your heavenly father, for sure you will give reverence to your earthly father and you will abide by the ways that they teach you. கர்த்தருக்கு நீங்கள் உங்களுடைய பரலோக பிதாவுக்கு அவருக்கு தேவையான அவருக்கு உரிய கணத்தை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கட்டாயமாக அவருடைய வழிகளில் நாங்கள் நடப்பீங்க. அப்போது உங்களுடைய உலக பிரகாரமான தகப்பனுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கணத்தை கொடுப்பீங்க. இது வரைக்கும் யாருன்னா உங்களுடைய தகப்பனுக்கு கணத்தை கொடுக்காம இருக்கீங்கன்னா ஸ்டார்ட் கிவிங் ரெவரன்ஸ் டு யுவர் ஃபாதர். ஐ ஹர்ட் ஒரு ஸ்டோரி கேட்டிருக்கேன். நம்ம ஆண்டவர் வந்துட்டு அவர் என்னுடைய தகப்பனாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு தம்பி வந்து என்ன சொன்னாங்களாம், ஆண்டி அவ்வளோ கொடூரமானவராக இருப்பார் அப்போ ஆண்டவர் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். அவர் உங்கள் அப்பாப்பா, அவர் நம்மளோட தேவன் வந்துட்டு நம்மளுடைய தகப்பன்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த தம்பி சண்டே கிளாஸ்லேயோ எங்கே உட்காந்துருக்கும் போது அவங்க கேட்டாங்களாம், அவ்வளோ கொடூரமானவங்களா? ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்ச தகப்பன் எப்படிப்பட்ட தகப்பன், ஒரு கொடூரமான தகப்பன். அவங்க அப்பானாலே அவனுக்கு அதில் எனக்குமே அவன் நல்லதே பார்த்தது இல்லையா. அவங்க அப்பா அவனை கொடூரமானவராங்கள தான் அவன் பார்த்தானா. அதனால் he was not able to think God as his father. கம்பேர் பண்ண முடியலையா. எங்கள் அப்பா கூட எந்த உலக பிரகாரமான அப்பா பார்த்ததுனால ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கம்பேர் காட் டு அ ஃபாதர் அப்படின்னு சொன்னான். நம்மளையும் நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்கும். அப்பாவோட குவாலிட்டிஸ்னால நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல, அப்பாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தையும் மரியாதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல, கொடுக்கறதில்ல. நோ மேட்டர் வாட் யுவர் ஃபாதர் இஸ், நோ மேட்டர் ஹவ் யுவர் ஃபாதர் இஸ், no matter who your father is, this day take a decision that I will give reverence to my father no matter what, because he has given you நம்மளுக்கு ஜீவன் கொடுத்துருக்குது. நம்ம அப்பா யோசிக்கலாம், நம்ம ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த உலக பிரகாரமான உலகத்தில் பார்க்கும்போது உங்களை சொல்கிறாங்கல்ல, நீங்கள் உங்கள் அப்பா மாதிரி இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்துட்டு உங்களை அப்பா மாதிரியே நடக்கிறீங்க, அப்பா மாதிரியே யோசிக்கிறீங்க. எது செய்யலைனாலும் நம்ம இந்த உலகத்தில் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய அப்பா ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கார். அதனால் we have to give reverence to our earthly father no matter how he is. ஆனால் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையால் உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா பெற்றோர்களும், முக்கியமாக எல்லா தகப்பன்களும் உங்களை நல்வழிப்படுத்துகிற தகப்பனாக தான் இருக்கிறாங்கன்றதில் நான் ரொம்ப விசுவாசிக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் there can be people, ஒரு வேளை தகப்பன் இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லட்டா நல்வழிப்படுத்துகிற தகப்பனாக இல்லாமல் இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் என் தேவன் எனக்கு கொடுத்த தகப்பனுக்காக நன்றி அப்படின்னுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சொல்லிட்டு நம்ம தகப்பனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை கொடுக்க போகிறோம். தகப்பனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், உலக பிரகாரமான தகப்பன் சொல்கிற பேச்சை கேட்போம். உன் பூமியில் உன் ஆயுசு நாட்கள் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஹானர் யுவர் ஃபாதர் அண்ட் ஹானர் யுவர் மதர் நோ மேட்டர் ஹவு கிரேட் யூ பிகம். சரியா? உலக பிரகாரமான தகப்பனை கனம் பண்ணுவதற்கு ஈஸியான ஒரு வழி என்ன, நம்மளுடைய பரமபிதாவை அதிகமாய் கனம் பண்ண ஆரம்பிப்பது. டெல் யுவர் ஹெவன்லி ஃபாதர், லார்ட் ஐ லவ் யூ ஸோ மச். டெல் him, அப்பா என் பரலோக பிதாவே நான் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறேன். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பை வேர்ட்ஸ் பட் இன் டீட்ஸ். நான் எப்படியெல்லாம் உங்களை நேசிக்கணுமோ எனக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்க. முதல்ல தகப்பனை நேசித்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தகப்பனுக்குரிய கணத்தை கொடுப்போம். யூ cannot meet your higher authority just like that. தகப்பனோடு கூட நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் நீங்கள் வச்சுருங்க. அப்பா இந்த நேரத்தில் நான் வந்து உங்களை சந்திப்பேன், தினமும் நான் உங்களுடைய பாதத்தில் வந்து காத்திருப்பேன். ஆண்டவர் சொல்கிறார், சீக் மீ வென் ஐ ஆம் ஃபவுண்ட். இல்லை, நான் என்னை கண்டடையத்தக்க சமயத்திலே என்னை கண்டடையுங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவரை கண்டடையக்கூடாத சமயம்னு ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை. தி ஆப்போசிட் ஆஃப் கண்டடையத்தக்க சமயம் when I can be foundனா you have to have a particular time with your heavenly father. Lord, I will give reverence to you in my life. ஒவ்வொரு நாளும் I will give this time to you. எல்லா விஷயத்திலும் நான் உங்களை கனம் பண்ணுவேன். ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் ஸ்டார்ட் கிவிங் ரெவரன்ஸ் டு யுவர் earthly father as well. இந்த உலகத்தில் நம்ம கவலைப்படுறதுக்குன்னு ஒன்று, இட் இஸ் நாட் ஓன்லி டு கோ டு ஹிம். அப்பா இருக்கார். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ராஜாவுடைய பையனுக்கு எந்த விதமான கவலையும் இருக்காது, பிகாஸ் எவ்ரி திங் ஹி கெட்ஸ். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி டு கெட் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் த ஃபாதர், பட் இட் இஸ் டு ஷோ ரெவரன்ஸ் டு ஹிம். ஆம் ஐ ஷோயிங் ரெவரன்ஸ் டு மை ஹெவன்லி ஃபாதர் அண்ட் ஆல்சோ மை earthly father?
And I can very much say that this word reverence is very much becoming diluted both in our spiritual realm as well as in the earthly realm. கர்த்தர் இந்த ஃபாதர்ஸ் டே அன்னைக்கு எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற பாடம் இதுதான். Am I honoring my earthly father and am I honoring my heavenly father? If I will honor my earthly father and my heavenly father, I will give reverence to them. Reverence in everything, in my time, in the words that I speak to them. I cannot go and talk anything to my father. I have to talk with reverence. I cannot be like everything in the presence of my father. நான் அப்பா தானே, எப்படி வேணாலும் அவரை நான் ஆராதிப்பேன் நம்ம சொல்ல முடியாது. இந்த உலக பிரகாரமான ஆராதனைகளை பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருக்குது. There is no reverence shown to worship the heavenly father. அவர் கேட்குறார், நான் பிதாவானால் என்னுடைய கணம் எங்கே? குட்டி தம்பி தங்கச்சி, let this be the words that fills your heart and my heart, that I have to show reverence to my heavenly father and also to my earthly father. May the Lord bless this word. Proverbs 22 verse 6 says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. நம்ம சிறு வயதிலே ஆண்டவருடைய வழிகள்ல நம்ம நடக்க கற்றுக்கொள்ளும் போது, நம்ம பெரியவங்களா ஆனாலும் வயதானவங்களா ஆனா கூட அந்த வழிகளை, நல் வழிகளை நம்ம என்னைக்குமே மறக்க மாட்டோம் அப்படின்னு வேதத்துல போட்டிருக்கிறது. அப்ப நாம ஆண்டோடைய அதனாலதான் நம்ம சண்டே ஸ்கூல்ல என்ன பண்றோம், வாரம் we are given a memory verse. வாரம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணுவதுக்கு நமக்கு கற்று தராங்க. ஸோ அந்த பழக்கம் that habit is a very good habit which we must all follow. இந்த வாரமும் children have memorized the word of God. அவங்க they have honored God. They have taken time to memorize the word of God and to send the memory verse. So நாம போயிட்டு let's see நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இந்த வாரம் மெமரி வேர்ஸ் அமைச்சிருக்காங்கன்னு பாப்போமா children? Praise the Lord. My name is Julia Pichula. Today's memory verse, Proverbs chapter 3 verse 28 and 29. Say not thy neighbor, go and come again, and tomorrow I will give, when thou hast it by thee. Devise not evil against thy neighbor, see he dwelleth securely by thee. Thank you, Amen. Praise the Lord. My name is Vasbali. I am from Avdi Peshava Church. Today's memory verse, Psalms 145 verse 15 and 16. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand and satisfiest the desire of every living thing. Thank you, Amen. பிரைஸ் தி லார்ட். சங்கீதம் 145 அதிகாரம் 15-16 வசனங்கள். எல்லா ஜீவன்களின் கண்களும் உம்மை நோக்கி கொண்டு இருக்கிறது. ஏற்ற வேளையிலே நீர் அவைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறீர். நீர் உமது கையை திறந்து சகல பிராணிகளின் வாஞ்சையையும் திருப்தியாக்குகிறீர் என்றார் என்பதை ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். Well done, children. Shall we give them a Sunday school clap? Very good. So much of effort has gone in by the children as well as the parents. அவங்க ஆண்டவர் எவ்வளவு நேசிக்கிறாங்க இல்லையா? நம்ம வசனம் வாசிக்கணும், நம்ம வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுத்து ஐ மஸ்ட் ரெக்கார்ட் இட் அண்ட் சென்ட் இட்னு சொல்லி பிள்ளைகளும் அவங்க பேரண்ட்ஸும் எவ்வளவு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க. பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க கூட இதே மாதிரி கொடுக்கப்படுற வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணலாம். அந்த வசனத்தை மனப்பாடம் பண்றது மாத்திரம் இல்ல, யூ ரெக்கார்ட் இட் அண்ட் சென்ட் இட். ஷுவர்லி உங்களை பார்த்து இன்னும் அதிகமானவங்க என்கரேஜ் ஆவாங்க. அது மாத்திரம் இல்லாம ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்ம இருதயத்துல இருக்கும் போது அந்த வார்த்தையானது நம்மள பாவம் செய்யாதபடிக்கு பாதுகாத்து கொள்ளும். So are you all motivated, children? Next week can we expect new children? To those who have not yet sent your videos, to send the videos. I'm really waiting eagerly and we are going to see. நாங்க Sunday school teachers பார்க்க போறோம் யாரெல்லாம் புது சில்ட்ரன் நாளைக்கு அடுத்த வாரம் மெமரி வேர்ஸ் கொடுக்க போறாங்க, அப்படி சென்ட் பண்ண போறாங்க. ஓகே children, now it's time to go and listen to the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தை it's so precious, it's so pure, it's so holy. It's unfailing, it's unchanging, right from the beginning of the world till this time, and நம்மளுக்கு அப்புறம் கூட it is not going to change. Heaven and earth may pass away, but God's word will never fail. It will never change, children. So அவ்வளோ நிலையானது, அவ்வளோ it is tried and tested. It's a pure word of God. It's a living word of God.
Every week God is giving us an opportunity to listen to his word. அவரை பற்றி இன்னும் அதிகமா தெரிஞ்சுக்கொள்ளும், இன்னும் ஒரு புது காரியம் தெரிஞ்சுக்கொள்றதுக்கு ஆண்டவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்யறாங்க. அதனால இந்த வாரமும் ஆண்டவர் நமக்கு அவருடைய வேதத்துல இருந்து என்ன காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்க போறாருன்னு பாப்போமா? Praise the Lord, dear children. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது லிமிட்டிங் த லிமிட்லெஸ் காட். சரி, இது பார்க்கறதுக்கு முன்னால நம்ம ஜெபம் பண்ணலாமா? அன்புள்ள ஆண்டவரே, நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன், ஒரு முறை கூட ரட்சகா உடைய பாதப்பிள்ளை வந்திருக்கோம். இந்த ஸ்டோரி மூலமாக எங்க பிள்ளைகளோடு பேசும், பார்க்கிறவளோடு பேசும், என்னோடு கூட பேசும் கர்த்தாவே. எல்லாவற்றையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஏறெடுக்கிறேன் பிதாவே, ஆமேன். Dear children, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ட்ரீம் டெஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். சரி, ட்ரீம் டெஸ்ட் என்ன, ஸ்கூல்ல எல்லாம் நாங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டு வந்தோமே, இது கூட ஒரு ட்ரீம் டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்களே எஸ்எஸ் ஆன்லைன்லன்னு யோசிக்காதீங்க. ட்ரீம் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நான் இப்படி ஆகணும், நான் ஒரு டாக்டர் ஆகணும், நான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், அப்படி நான் ஒரு என்ஜினியர் ஆகணும்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க நினைப்பீங்க இல்லையா? அதுதான் இப்ப இன்னைக்கு உங்களுக்கு அதை ட்ரீம் டெஸ்ட் கொடுக்க போறேன். ஏன்னா நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட தேவன்னா சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். அவரை ஒரு எண்ணிலடங்காத காரியம், அதாவது நம்மளால ட்ரீம் கூட பண்ண முடியாத காரியத்தை அவரால செய்ய முடியும். அதனால இப்ப நீங்க என்ன யோசிக்க போறீங்கன்னா, நீங்க என்னவா ஆக போறீங்க? 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்ச பிள்ளைங்க, முடிச்ச பிள்ளைங்க, நீங்க ஒருவேளை டாக்டர் ஆகணும்னு விருப்பப்படலாம். அதனால நீங்க நினைக்கலாம், இதெல்லாம் என்னால ஒண்ணுமே ஆக முடியாது, இந்த மார்க் எடுத்திருக்கேன், என்ன செய்ய முடியும்னு யோசிக்கலாம். ஆனா இப்ப நீங்க நினைக்க போறது, நீங்க என்னவா ஆகணும்னு உங்க மனசுல நீங்க நிறைச்சுக்கோங்க. அதுதான் ட்ரீம் டெஸ்ட். அந்த ஞாபகத்துல வைத்துக்கொண்டு, எவ்வளவு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை நம்ம ஆராதிக்கிறோம் இல்லையா? அதனால அதை நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டு, நான் இனிமே இப்ப நான் சொல்ல போற நீங்க இந்த ஸ்டோரியை நீங்க கேட்கும் போது உங்களுடைய விசுவாசம் பலப்படும். எவ்வளவு பெரிய தேவன் இருந்தார் என்பதை நீங்க உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அடுத்தது என்ன பார்க்கிறோம்? இந்த வசனம் படிக்கிறேன். Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Ephesians 3:20. நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு. பாருங்க பிள்ளைங்களே, இதுல இம்மெஷரபிள் என்ற வார்த்தை இருக்கு, மிகவும் அதிகமாய் என்ற வார்த்தை இருக்கு. ஆகையினால இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் நீங்க நன்றாக மனதுக்குள்ள வைத்துக் கொள்ளுங்க. நீங்க என்ன ட்ரீம் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க என்ன வாங்கணும்னு யோசிச்சிருக்கீங்க, அதை கூட நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஏனென்றால் நம்ம எவ்வளவு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்ம ஆண்டவரா இருக்கிறார் என்பதை நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னொரு டெஸ்ட் கூட உங்களுக்கு இருக்கு, நான் அதுக்கப்புறமா சொல்றேன். உங்களுடைய ட்ரீம் டெஸ்ட் மாத்திரம் இல்ல, இன்னொரு டெஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்கு. பாருங்க, நம்முடைய காடை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு அட்டைப்பெட்டியை பாக்குறீங்க நீங்க, இந்த அட்டைப்பெட்டிக்குள்ள ஒரு சில காரியங்களை வைக்க முடியும். எவ்வளவு அதுல கொள்ளுதோ அவ்வளவுதான் நம்ம அந்த அட்டைப்பெட்டிக்குள்ள வைக்க முடியும். ஒரு மெஷர்டு பாக்ஸ் இல்லையா இது? ஆனா நம்ம ஆண்டவர் என்ன, you can never put God inside a box. You can never contain God within your design. நீங்க ஆண்டவர் இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும், ஆண்டவரால் இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்லாம் நீங்க யோசிக்கவே வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். எல்லை கடங்காத காரியத்தை நம்ம ஆண்டவர் செய்கிற தேவனா இருக்கிறார். பாருங்க, என்ன போட்டிருக்கு? எக்ஸடஸ். எக்ஸடஸ்ன்னு எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல? எங்க இருக்கு? நம்ம வேதாகமத்துல செகண்ட் புக் ஆஃப் த பைபிள், 2வது புத்தகம் தான் எக்ஸடஸ் என்ற புத்தகம் நம்ம பைபிள்ல இருக்கு. அது தமிழ்ல யாத்ராகமம் என்று பெயர். யாத்ராகமம் என்றால் யாத்திரை பிளஸ் ஆகமம். யாத்திரைன்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் a ஜேர்னி, அது ஒரு பிரயாணம் என்று சொல்லலாம். எக்ஸடஸ் ஜேர்னி அப்படிலாம் சொன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது இல்லையா? யாரை பற்றி நம்ம இப்ப படிக்க போறோம்? இஸ்ரேலைட்ஸ், இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பற்றி நம்ம படிக்க போறோம். பாருங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழி நடத்தி கொண்டு வந்தது மோசஸ். மோசேதான் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்திரத்துல வழி நடத்தி கொண்டு போய் கானான் தேசத்துக்கு போய் அவர்கள் சேர வேண்டியதா இருந்தது. மோசேதான் அவர்களுடைய தலைவராய் இருந்தார் பார்க்கும். ஆனா மோசே ஆண்டவர் அவரை அழைத்த போது மோசே சொன்னாரு, நான் மந்த நாவுள்ளவன்,
என்னால இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள முடியாதுன்னு தான் சொன்னார். ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? உன்னால முடியும். நம்ம கூட நிறைய நேரங்கள்ல நினைக்கிறோம்ல, இந்த காரியத்தை என்னால செய்ய முடியாதுன்னு. நான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னால முடியும், நான் உனக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் கொடுக்குறேன், உன்னுடைய சகோதரன் ஆரோனை கூட்டிக் கொண்டு போன்னு சொல்லி அனுப்புகிறார். ஆகையினால மோசே, ஆரோன், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் எகிப்து தேசத்தை விட்டு வனாந்தரமாக வில்டர்னஸ்ல டிராவல் பண்ணி வராங்க. எப்படி பாருங்க, அவங்க எப்படி யோசிச்சிருப்பாரு மோசஸ். இப்போ மோசஸ பார்க்கலாம். மை பிளான் வர்சஸ் காட்ஸ் பிளான். மை பிளான்னா யாரு? மோசஸ். வாட் வுட் ஹவ் ஹேப்பன்ட் if Moses started calculating the requirement before leaving Egypt? இப்போ மோசஸ் அந்த எகிப்தை விட்டு வரும்போது அவர் மனதுல ஹியூமன் கால்குலேஷன் போட்டிருந்தாருன்னா என்ன ஆயிருக்கும்ல? எப்படி நான் இவ்வளவு ஜனங்களுக்கு இவ்வளோ இந்த வனாந்தரத்துல சாப்பாடு ஆகாரம் கொடுப்பேன், தண்ணீர் எப்படி கொடுப்பேன், அப்படிலாம் அவர் யோசிச்சிருந்தாருன்னா என்ன ஆயிருக்கும்ல? ஆனா அவர் யோசிக்கிறதுக்கு மேல ஆண்டவர் தான் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழி நடத்தி அவர்களை பாதுகாத்து பராமரித்து போஷித்து வந்தாருன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் யாரு? ஆசம் காட், சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் அவர்களை வழி நடத்தி வந்தார். One of the biggest arithmetical miracles in the world was required in the desert. இந்த வில்டர்னஸ்ல நீங்க திருப்பி கால்குலேஷன் பண்ண போறீங்க. அரித்மெட்டிக்கல் மிராக்கிள்ஸ்னா எவ்வளோ அவங்க இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இந்த வனாந்திரத்துல கணக்கில் அடங்காத மிராக்கிள்ஸ் அவங்களுக்கு நடந்ததுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நவ் ஸ்டார்ட் கால்குலேட்டிங், கவுண்டிங். இப்பதான் சொன்ன ட்ரீம் டெஸ்ட் உங்க மனசுல இருக்கு. நீங்க என்னவா ஆகணும்னு சொல்லி நீங்க யோசித்து வச்சிருக்கிறீங்க. இப்ப நம்ம இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். எப்படிலாம் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம். ஹவு மெனி பீப்புள், எவ்வளவு பேர் அங்க எகிப்து தேசத்துல இருந்து வில்டர்னஸ்ல டிராவல் பண்ணி வந்தாங்க? 35 lakhs, 35 லட்சம் ஜனங்கள், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து டிராவல் பண்ணி வந்தாங்கன்னு பார்க்கணும். இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் கால்குலேட்டிங். இதுதான் உங்களுக்கு டெஸ்ட். உங்க புக் எடுத்துக்கோங்க, பென்சில் எடுத்துக்கோங்க, கால்குலேட்டர் இருந்தா அதையும் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நீங்க கால்குலேட் பண்ண பாருங்க. நம்ம யோசித்து பார்க்கலாமா? நம்ம ஹியூமன் மைண்ட்ல ஹியூமன் கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்கலாமா? அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ரெக்வயர்ட் பர் டே. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஃபுட், அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆகாரம் தேவைப்பட்டு இருக்கும்? 1500 tons of food a day. ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும் ஃபுட் எவ்வளவுனா 1500 tons ஃபுட் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும்ல. அதை யார் கொடுத்தா? மோசஸ் கொடுக்கல. யார் கொடுத்தா? கர்த்தராகிய தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தார். பல விதத்துல அவங்கள ஆண்டவர் போஷித்து வந்தார். பாருங்க, இந்த ஃபுட் எல்லாம் ஒருவேளை அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா அவங்க எப்படி கொண்டு வந்திருக்க முடியும்? 2 ஃப்ரைட் ட்ரெயின்ஸ், அதாவது குட்ஸ் ட்ரெயின் தெரியும் இல்லைங்களா? அது எவ்வளவு பெருசா இருக்குமா? 1 மைல் லாங்ல இருக்குமா? 2 குட்ஸ் ட்ரெயின்ல தான் அந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்க கூடும். ஆனா அந்த காலத்துல வில்டர்னஸ்ல ட்ரெயின்லாம் இருந்ததா? ட்ரெயின்லாம் கிடையாது. ஒரு வாகனம் கூட கிடையாது. அவங்க நடந்தே பிரயாணப்பட்டு போனாங்க. பாருங்க, இந்த அளவுக்கு ஒரு குட்ஸ் ட்ரெயின் தான் இது. இன்னும் ஒரு குட்ஸ் ட்ரெயினும் சேர்த்து இவ்வளோ ஃபுட்டு கிடைச்சாதான் ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஆகாரமா இருந்திருக்க முடியும். ஆனால் இந்த ட்ரெயின் மூலமா அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கல. ஆனா ஆண்டவர் எப்படி போஷிச்சாரு? வானத்தின் அப்பத்தை, தூதர்கள் சாப்பிடுகிற அப்பத்தை கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை போஷித்தார். நம்ம ஹியூமன் கால்குலேஷன் போட்டு கொண்டிருக்கோம்ல, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்பட்டிருக்கோம், இப்படி எல்லாம் தான் எடுத்துட்டு போக முடியும்ல யோசிச்சுட்டு இருக்கோம்ல நம்ம. பாருங்க, இன்னும் ஸ்டில் கால்குலேட்டிங். நம்ம கால்குலேஷன் போலாம். அடுத்தது அவங்களுக்கு ஒருவேளை அவங்க குக்கிங் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படணும்? அந்த காலத்துல கெரசின் இல்ல, கேஸ் கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. அவங்க விறகு அடுப்புகளை வைத்துதான் சமைச்சிருக்கலாம். விறகு அடுப்புகளை வைத்துதான் அவங்க ஆகாரம் தயாரித்து இருக்கலாம். ஃபயர்வுட், இந்த விறகு அடுப்புகளை விறகு வைத்துதான் அவங்க செய்திருக்க முடியும். அப்போ எவ்வளவு ஃபயர்வுட் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும்? 4000 tons ஆஃப் ஃபயர்வுட். விறகுகள் எவ்வளவு தேவைப்பட்டது? 4000 டன் ஃபயர்வுட் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டு இருக்கும்.
few more freight trains. சரி, இதெல்லாம் எங்கேருந்து எப்படி கொண்டு வர முடியும்? இன்னும் 2 freight trains, 2 goods வண்டியில தான் இது each a mile long, 1 மைல் லாங் இருக்கும் அந்த ட்ரெயின், அதுல தான் கொண்டு வர முடியும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஃபயர்வுட் எவ்வளவு தேவைப்பட்டது? 4000 tons தேவைப்பட்டது. பாருங்க, இப்படியெல்லாம் நம்ம ஹியூமன் கால்குலேஷன் போட்டுட்டு இருக்கோம். அண்ட் தேவர் ஃபார் 40 years on transit. அவங்க எத்தனை நாட்கள் பிரயாணப்பட்டாங்க? ஒரு நாள் இல்ல, திருப்பி நீங்க கால்குலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 40 வருடங்கள் பிரயாணப்பட்டு போனாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு 365 நாள். 40 into 365 போட்டு பாருங்க, எத்தனை நாள் அவங்க பிரயாணப்பட்டு போனாங்க. அவங்களுக்கு எவ்வளோ கடினமான வாழ்க்கை, அவங்களுடைய வனாந்திர வாழ்க்கையில இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும்ல. பாருங்க, அவங்களுக்கு தண்ணீர் தேவைப்பட்டிருக்கும். வாட்டர் அவங்களுக்கு நிச்சயமா குடிக்க அவங்களுக்கு தண்ணீர் தேவைப்பட்டிருக்கும். பாருங்க, ஒரு நாளைக்கு நம்ம திருப்பி கால்குலேட் பண்ணலாமா? கால்குலேட்டிங் 11 million gallons each day. ஒரு நாளைக்கு 35 லட்சம் மக்களுக்கு ஜனங்களுக்கு தேவைப்பட்டது 11 million gallons. கேலன்ஸ்னா நம்ம வீடுகள்ல எல்லாம் இருக்கும்ல, ஒரு சின்டெக்ஸ் டேங்க் மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் வந்து ஒரு கேலன் 11 million gallons each day. அந்த அது 1000 gallons தான் இவ்வளோ பெரிய இதுல அந்த சின்டெக்ஸ் டேங்க் மாதிரி இருக்கும்ல, அதுதான் இருக்கும் அது. ஸோ ஒருவேளை அவங்க வந்து வாஷிங்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் லேக்கோ ஆறுகள் மூலமாக அதுல அவங்க பயன்படுத்தி இருப்பாங்க. பாருங்க, அடுத்தது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சந்தித்த ஒரு பெரிய அற்புதம் என்னன்னா, அவங்க வந்து பார்ட்டிங் த ரெட் சி, இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை அவங்க கடந்து போக வேண்டியதாயிட்டு இருந்தது. ஸோ அவங்க சுத்தி சுத்தி போனா கூட பாருங்க, if they went on a narrow path, double file, the line would be 800 miles long and required 35 days and nights to complete the crossing. இவங்க வந்து சுத்தி அப்படிலாம் போயிருந்தா 800 miles லாங் போயிருக்கணும். 35 நாட்கள் 35 இரவுகள் அந்த ரெட் சீயை கடக்க வேண்டியதாயிருக்கும். அவ்வளவு நாட்கள் தேவைப்பட்டிருக்கும். ஆனால் பட் த பைபிள் சேஸ் they crossed the Red Sea in one night. பாருங்க பிள்ளைங்களே, எவ்வளவு அதிசயமான ஆண்டவர். ஒரு நைட்ல அவங்க இந்த ரெட் சீயை கடந்து போனாங்க. ரெட் சீ எப்படி 2ஆ பிளந்து வெட்டாந்திரையா மாறிடுச்சு. அதுல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நடந்து போனாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். இமேஜினிங் ஸ்டில், இன்னும் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. டு கிராஸ் இன் ஒன் நைட் த ஸ்பேஸ் மஸ்ட் பி. எவ்வளவு ஆண்டவர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த கடலை அந்த சமுத்திரத்தை அகலமாக்கினாருன்னு பாக்குறோம். 3 miles wide. 1 mile என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா, 1 mile is equivalent to 1.7 kilometer. பாருங்க, 3 மைலுக்கு அது அகலப்படுத்திட்டார் ஆண்டவர். so that they could walk 5000 abreast. ஒரு லைன்ல ஒரு ரோல 5000 பேர் இருக்கிற மாதிரி 3 மைல் வைடுல அவ்வளவு பேரும் அந்த அளவுக்கு கடலை அகலப்படுத்தி, அந்த வெட்டாந்தரை அகலப்படுத்தி தேவன் அதன் வழியாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒரே நைட்ல கடக்க பண்ணினார். பார்க்கும் எவ்வளவு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன்ல அவங்க இஸ்ரவேலின் தேவன் நம்முடைய தேவனா கூட இருக்கிறார். Now can you imagine the size of the pillar of fire and cloud? அவங்கள வழி நடத்தி சென்றது அவங்களுக்கு பகலிலே மேகஸ்தம்பம், இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பம். அந்த பில்லர் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் கிளவுட் எவ்வளவு தூரத்துக்கு பரவி இருந்ததுன்னு பார்க்கலாமா? அருமையான ஆண்டவர் அவங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்தாரு. பகலிலும் வெளிச்சம், இரவிலும் வெளிச்சம் கிடைக்கும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். அண்ட் ஃபார் த ஸ்டே, அவங்க ஸ்டே பண்ணது எ கேம்ப் கிரவுண்ட் த சைஸ் ஆஃப் அபவுட் 1200 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ். அவங்களுடைய கேம்ப் கிரவுண்டோட சைஸ் எவ்வளவு இருந்துதான்? 1200 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ். அதற்கு மேலதான், அந்த பரப்பளவுக்கு மேலதான் பகலில் மேகஸ்தம்பம், இரவில் அக்கினி ஸ்தம்பமாக ஆண்டவர் அவளுக்கு உதவி செய்து வந்தார். அடுத்ததாக நம்ம அவங்க வனாந்திரத்துல வில்டர்னஸ்ல அவங்களுக்கு என்ன கிழக்கு கொடுத்தாரு ஆண்டவர்? குவேல்ஸ் கொடுத்தாரு. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அவங்களுக்கு மாம்சம் சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருந்தது, இறைச்சி சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருந்தது. அவங்களுக்கு அதனால யார்கிட்ட போய் முறையிட்டாங்க? ஆண்டவர்கிட்ட போல. அவங்க மோசஸ் கிட்டதான் போய் முறையிட்டாங்க. மோச ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பார்,
ஆண்டவர் அவங்களுக்கு அருமையாக இந்த காடை உணவு காடை அவங்க உணவா எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். இப்ப பாருங்க, இந்த நம்பர்ஸ் 11:31-32 என்ன போட்டிருக்கு? Now a wind went out from the Lord and drove quail in from the sea. It scattered them up to 2 cubits deep all around the camp, as far as a day's walk in any direction. All the day and night, and all the next day, the people went out and gathered quail. தமிழ்ல படிக்கிறேன். என்னாகமம் 11:31-32. அப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு காற்று சமுத்திரத்திலிருந்து காடைகளை அடித்து கொண்டு வந்து பாளையத்திலும் பாளையத்தை சுற்றிலும் இந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் அந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் தரையின் மேல் 2 முழ உயரம் விழுந்து கிடக்க செய்தது. அப்பொழுது ஜனங்கள் எழும்பி அன்று பகல் முழுவதும் முழுவதும் மறுநாள் முழுவதும் காடைகளை சேர்த்தார்கள். கொஞ்சமாய் சேர்த்தவன் 10 ஓமர் அளவு சேர்த்தான். அவைகளை பாளையத்தை சுற்றிலும் தங்களுக்காக குவித்து வைத்தார்கள். பாருங்க, இந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் அந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்க்கலாம். What is a day's walk? It's approximately 24 kilometers. So the quail was spread to an area of 48 kilometers and to the height of 2 cubits. 2 cubits na 4 feet, 4 அடிகள் உயரம் உள்ளதாக அந்த காடைகள் பரவி இருந்தது. எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு பரவி இருந்ததுன்னு பார்க்கும்போது 48 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அது பரவி இருந்தது. எவ்வளோ அருமையான காட்சியா இருந்திருக்கும்ல. ஆண்டவர் அந்த ஹியூமன் கால்குலேஷன்லாம் நம்ம போட்டோம்ல, இப்படிலாம் கொண்டு வரணும் ஃபுட்டுன்னு. ஆனா ஆண்டவர் பரத்துல இருந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்தார்னு பாக்குறோம். ஆனா இந்த காடைகளை பார்க்கும்போது the Israelites were parked in the desert of Paran, a region about 80 kilometers inland, 50 miles from the nearest sea. Do you know quails don't fly long distances? குயில்ஸோட குணம் என்னன்னா, காடைகள் ரொம்ப தூரம் பறக்கவே முடியாது அதனால. ஆனா அதை கொண்டு கூட அதுங்க கடல்ல இருந்து பறந்து இந்த நிலத்துல விழறது கூட ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான காரியத்தை செஞ்சிருக்கிறார் பாருங்களேன். அது தூரத்துல பறக்க முடியாது, ஆனாலும் ஆண்டவர் அற்புதமாக அவங்க அந்த 80 கிலோமீட்டர்ஸ் இன்லேண்ட்ல இருக்கும் போதே அது இவங்களுக்கு ஆகாரமா கிடைக்கும்படி ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார். இவ்வளவு நேரம் நம்ம ஹியூமன் கால்குலேஷன் போட்டுட்டு இருந்தோம்ல, இப்படிலாம் ஃபுட்டு இவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம கேதர் பண்ணா இவ்வளவு ஜனங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் நம்ம யோசித்தோம்ல. அங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்கள்ல கூட சீஷர்கள் கூட 5000 பேரை போஷிக்கிறதுக்கு கூட இந்த 5 அப்பம் 2 மீன் பத்தாதுன்னு சொன்னாங்கல்ல. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இப்ப இவ்வளவு தூரம் நம்ம கால்குலேஷன் போட்டுட்டே இருந்தோம். ஆனா இப்ப உங்க மனசுல ஒரு ட்ரீம் டெஸ்ட் கொடுத்தேன்ல, ஒரு ட்ரீம் நினைச்சிருக்கீங்கல்ல, நீங்க என்னவா ஆகணும், என்ன படிக்கணும் அப்படிலாம் யோசிச்சிருக்கீங்களே. ஆனா உங்க மனசுல என்ன தோணுது? இந்த மாதிரிலாம் நான் ஆக முடியாது, இந்த மாதிரி ஆண்டவர் இந்த தேவை எனக்கு சந்திக்க மாட்டாரு, இந்த சிக்னஸ் ஆண்டவர் என்னால சுகப்படுத்தவே முடியாது, அப்படிலாம் எல்லாம் நம்ம நெகட்டிவா யோசித்து கொண்டிருக்கோம்ல. ஆனா நம்முடைய ஆசம் காட் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் எல்ஷடாயா இருக்கிறார் நமக்கு. பாருங்க, 4 குறிப்புகளை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இவ்வளவு நாள நம்ம ஹியூமன் கால்குலேஷன் போட்டோம், அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, எல்லாமே 0 தான். ஆனா தேவன் பரத்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தண்ணீரை கொடுத்தார், ஆகாரம் கொடுத்தார், அப்பத்தை கொடுத்தார், மன்னாவை கொடுத்தார், காடையை கொடுத்தார், சகல தேவைகளும் சந்தித்தார், சிவந்த சமுத்திரத்தையும் கடக்க பண்ணினார். ஒரு சமுத்திரத்தை கடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு அழகா ஒரு நைட்ல அவங்க எவ்வளவு கடக்க முடியும்னு அதை மெஷர் பண்ணி அளந்து ஆண்டவர் எவ்வளவு அருமையா அவளை வழி நடத்தினார்னு பார்த்தோம் இல்லையா. 4 குறிப்புகளை தம்பி தங்கச்சிங்க தயவு செய்து உங்க மனதுல ஏற்றிக்கொள்ளுங்க, மனதுல ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. இஸ் எனிதிங் டூ ஹார்ட் ஃபார் த லார்ட்? ஆண்டவரால முடியாத காரியம் ஏதாவது ஒன்று உண்டா அப்படின்னு கேட்டு பார்த்துக்கோங்க. உங்களை நீங்களே கேளுங்க, ஆண்டவரால செய்யக்கூடாது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு. ஏனென்றால் ஆண்டவரால எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும், சகலமும் அவர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அவர் செய்ய நினைக்கிறது தடைப்படாதுன்னு நம்ம வேதாகம வசனங்கள் சொல்லுகிறது. What could possibly stop God from working wonders in your life? Never limit God. ஏனென்றால் மோசஸ் என்ன சொன்னாரு? நான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தி செல்ல முடியாது, என்கிட்ட நிறைய சரீர பலவீனம் இருக்கு, என்னால மந்த நாவு, நான் பேச முடியாது அப்படின்னார்.
ஆனா அந்த மோசையை கொண்டுதான் ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை 40 வருஷம் வழி நடத்தி வந்தாரு. இந்த வனாந்தரத்துல ஒன்றுமே இல்லாத வில்டர்னஸ்ல ஆண்டவர் வழி நடத்தி வந்தார். பாருங்க, மோசைக்கு உதவி செய்த தேவன், சின்ன பிள்ளைகளே உங்களுக்கு கூட ஆண்டவர் உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இது ஒரு வார்னிங், உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையா இருக்கட்டும். லெட் காட் டு பி யோர் லார்ட், லெட் ஜீசஸ் டு பி யோர் லார்ட். இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு ஆண்டவராய் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவருடைய நீங்க பிள்ளைகளாய் இருக்கும் போதுதான் அந்த இம்மெஷரபிள் சொன்ன அந்த வார்த்தை மிகவும் அதிகமாய், அப்ப ஆண்டவர் நீங்க கேட்கறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மேலான காரியத்தை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? நீங்க ஏசப்பாவை, அப்பா ஏசப்பா என்னுடைய உள்ளத்துல வாங்கன்னு சொல்லி அவரை கூப்பிடும் போது உங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்பை பெற்று விசுவாசத்தினால ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆகையினால இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்று சொல்லி நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது அவர் உங்கள் உள்ளத்துல வருவாரு. உங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷம், சமாதானம், ஒரு அமைதியை கொடுப்பார். அப்பொழுது நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற முடியும். அதனால இது ஒரு கிரேட் வார்னிங். யாரெல்லாம் ஏசப்பா ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்கீங்களோ, சின்ன பிள்ளை, தம்பி, தங்கச்சி, இன்றைக்கு உங்க சின்ன இருதயத்தை ஏசப்பா கொடுங்க. ஏசப்பா என்ற உள்ளத்துல வாங்கன்னு சொல்லுங்க. ஆண்டவர் நிச்சயம் உங்களுக்கு கூட இம்மெஷரபிள் காரியத்தை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். அடுத்தது பார்க்கலாம். தேர்ட் பாயிண்ட், மை அஜெண்டா மஸ்ட் பி காட்ஸ் அஜெண்டா. எப்பொழுதுமே என்னுடைய அஜெண்டா தான் நான் என்ன செய்ய நினைக்கணும் அதான் ஏசப்பா எனக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம விடாப்புடியா ஒரே காரியத்தை பிடிச்சு கொண்டு நம்ம இருக்கக்கூடாது. மை அஜெண்டா ஷுட் நெவர் பி வாட் ஐ குட் கெட் ஃப்ரம் காட். கடவுள்கிட்ட இருந்து ஏதாவது பெற்றுக்கொள்ளணுன்ற ஒரு அஜெண்டாலேயே அந்த நோக்கத்தோடயே நம்ம இருக்கக்கூடாது. அண்ட் ஃபார் காட், கடவுளை நோக்கி பார்க்கும்போது யூ ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் இன் இஸ் அஜெண்டா. அவருடைய கண்கள், அவருடைய நோக்கம் எல்லாமே உனக்கு ஆண்டவர் ஏதாவது செய்ய நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் இல்லையா, அந்த வசனத்தின்படி அவர் உனக்காக எல்லாம் செய்து முடிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய சித்தத்தின்படி. ஆகையினால என்னுடைய சித்தம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய சித்தத்தையும் ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்கு ஓவர்டேக் பண்ணி நம்ம செய்யக்கூடாது. ஆகையினால் இப்ப என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ரிலாக்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் காட். நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாம கர்த்தரையே நோக்கி பார்த்து நீங்க அமர்ந்திருக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. ஆகினா மை அஜெண்டா மஸ்ட் பி காட்ஸ் அஜெண்டா. அடுத்ததாக பார்க்கிறோம். கடைசியாக பி கிரேட்ஃபுல், ஆல்வேஸ் கிவ் தேங்க்ஸ். ஏன் இந்த வசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் 40 வருஷம் வழி நடத்தினார். ஆனா அவங்க எப்பொழுதுமே முரட்டாட்டம் உள்ள ஜனங்களாக, முறுமுறுக்கிற ஜனங்களாக காணப்பட்டார்கள். அவங்க ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தவே இல்லை. They are not at all grateful to God. Be grateful, always give thanks. ஆகையினால சின்ன தம்பி, தங்கச்சி, எல்லா விஷயத்திலயும் நீங்க எப்படி இருக்கணும்? நன்றி உள்ளவளா இருக்கணும். நன்றி இயேசுவேன்னு சொல்லுங்க. சின்ன விஷயம் கிடைச்சாலும், ஒரு சின்ன காரியம் நடந்தா கூட, ஏசப்பா உமக்கு தேங்க்யூ லார்ட் சொல்லுங்க. அது ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிரியம். ஏன்னா பைபிள்ல ஒரு வசனம் இருக்கு, துதிகளின் மத்தியில வாசம் பண்ணுகிற தேவன், துதிகள்ல பிரியமா இருக்கிற தேவன். He dwells in the praises of his people. அதனால எப்பொழுதுமே ஏசப்பாக்கு நீங்க நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளா இருங்க. ஒரு முறை கூட பார்க்கலாம். First one is, anything too hard for the Lord? Let God to be your Lord. My agenda must be God's agenda. Be grateful, always give thanks. தேவன் தாமே இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. Praise the Lord. Now it's time to learn more about the testimony of our church, Jehovah Shammah, and the testimony of our founder, of the church founder, Uncle Bhakt Singh. Praise the Lord, dear children. We bring greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறோம். And we hope that you are watching this online Sunday school program every week. Children, before we go for the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Psalm 78:6. It says, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. தமிழ்ல படிக்கிற சங்கீதம் 78:6. இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாக பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழும்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கு. 5వ వచనంలో ఉంది,
రాగల తరంలో పుట్టబో పిల్లలు దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని యందు నిరీక్షణ గల వారి దేవుని క్రియలను మరొకయుండి. சில்ட்ரன், இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்பதாக அன்னவர் வசனம் வாசிக்கிறேன். It's taken from the book of Psalm 125 verse 1. It says, "They that trust in the Lord shall be as Mount Zion." குழந்தைகளே, இந்த கிளாஸ் உண்மையாலே எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு கிளாஸ். ஏன்னா அநேக தடவை நான் இந்த வேர்ட் அண்ட் சீசன் வேரில் இந்த போர்ஷன் வரும்பொழுது நான் மிகவும் சந்தோஷத்தோடு இந்த வசனத்தை நான் படித்திருக்கிறேன். நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எருசலேம்ல இருக்கல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எருசலேமுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபீஸ்ட் பண்டிகைகளை கொண்டாடுவதற்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எருசலேமை நோக்கி போவாங்க. எருசலேமை நோக்கி போகும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த மலைகளை தாண்டி தான் அவங்க போகணும்ல. they have to pass through the mountains and sometimes they have to climb the mountains because Jerusalem was surrounded by mountains. Jerusalem மலைகளாலே சூழப்பட்டதுனாலே அந்த மலைகள் மேலே அவர்கள் ஏறி போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது. அப்பொழுது அந்த மலைகளை ஏறும் பொழுது, அந்த மலைகளை சுற்றி அவங்க செல்லும் பொழுது, ஆண்டவர் நம்முடைய முற்பிதாக்களான ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை அவங்க என்ன பண்ணாங்க, யோசிச்சாங்க இல்லையா? they were remembered. அதை அவங்க நினைவு கூர்ந்தார்கள். எப்படி ஆண்டவர் அவர்களை காப்பாற்றினார், அநேக from time to time how the Lord helped them in spite of their failures, disobedience. அவங்க ஆண்டவர் விட்டு தூரம் போயிருந்தா கூட எப்படியாக ஆண்டவர் அவர்களை நேசித்தார், திரும்பவுமாக எப்படி அவர்களை கூட்டி சேர்த்தார் என்ற இந்த காரியத்தை இந்த எருசலேம் ஜனங்கள், இந்த எருசலேமுக்கு போகிற இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யோசித்து கொண்டே போனார்கள். இந்த மலைகள் நமக்கு என்ன காட்டுகிறது? வாட் இஸ் த மவுண்டன்ஸ் ஷோ? பிகாஸ் த மவுண்டன்ஸ் have existed there. இப்போ மழை வந்தால் நம்ம என்ன ஆகிடும், சம்டைம்ஸ் வீடெல்லாம் அந்த ஷீட்டெல்லாம் பறந்து போய்டும்ல. சைக்ளோன் வந்தால் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, கார்ஸ்லாம் அப்படியே போயிடுது, 2 வீலர்ஸ்லாம் போயிடுது, பெரிய ஃப்ளட் வந்தால் கூட போயிடுது. ஆனால் அந்த மவுண்டன்ஸ் have existed for years. இல்லை, இந்த மலைகள் அநேக வருடங்கள் ஆனால் கூட அது அங்கேயே இருக்கிறது. See, they were reminded of this wonderful verse, Malachi 3:6, that he was an unchanging God. I am the Lord, I change not. கரெக்டா? நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர். So like this mountain showed how the Lord was unchanging in nature. So anytime when they confessed their sins, the Lord came close to them and forgave their sins. See, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட அநேக தரம் நம்ம ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போயிருக்கலாம், ஆண்டவரை நாம் துக்கப்படுத்தி இருக்கலாம் இல்லையா? அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் நம்முடைய பாவங்களை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது the Lord is very near and he is saying that if you come to him, that he will forgive you and he will give you the joy of salvation one more time. Okay, so don't forget this class. In the class நீங்க மறக்காதீங்க. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion. So நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒருவேளை நீங்க நான் இது தவறை செய்துட்டேன், பைபிள் படிக்காம இருக்கலாம், சர்ச்சுக்கு வராம இருக்கலாம், சண்டே ஸ்கூலுக்கு போகாம இருக்கலாம். பட் அப்படி இருப்பதை விட்டு நம்ம ஆண்டவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு, உண்மையாகவே உங்களுக்கு அந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்து உங்களை will not send you empty. அதாவது அப்படியே சும்மா விட்டுட மாட்டார் உங்களை. He is ever for you loving and caring. So don't forget this wonderful word. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion. Before we complete the class, I now would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. It says, "Thus saith the Lord, standing in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls." எரேமியா 6:16, வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். తెలుగులో
యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గంలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గములను గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేదో అని అడిగి అందులోను నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. ఆమేన్. And children, we thank you for joining this online Sunday school session. May God bless you and your families, and may the Lord's name alone shall be exalted. குழந்தைகளே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நாம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆமென். ஆண்டவருடைய வார்த்தை, விலையேற பெற்ற வார்த்தையை நம்ம கேட்டோம் சில்ட்ரன். இப்ப நாமளும் நம்ம கற்றுக்கொண்டத போல நாமளும் நடக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்யணும்னு ஒரு சின்ன ஜெபம் உங்க இதயத்துல செய்யுங்க. இசப்பா, எனக்கு நீ கற்றுக் கொடுத்தது போல நானும் என் வாழ்க்கையில நடந்துக்கணும், எனக்கு உதவி செய்யுங்க. In Jesus name I pray அப்படின்னு கேளுங்க. நிச்சயமா God will help you to walk according to his word. Psalms 119 verse 11 says, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. ஆண்டோடைய வார்த்தை நம்ம இருதயத்துல இருக்கும் போது I just told you that நம்மள அது பாவம் செய்யாதபடிக்கு பாதுகாத்து கொள்ளும். அது நம்மளுக்கு ஒரு ஷீல்டு போல இருக்கும். ஓகே, so நம்ம we should make sure that every day we memorize at least one word of God, and நமக்கு கொடுக்கப்படுற சண்டே ஸ்கூல்ல கொடுக்கப்படுற மெமரி வேர்ஸை கூட மறக்காம தட்டி கழிக்காம we have to learn. Okay children, so let's go find out next week's memory verse. Memory verse for next week. For beginners, Proverbs chapter 3 verse 23. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். For tiny tots, Psalm 145 verses 9. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். For KG, Matthew chapter 5 verse 20. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். For primary, Proverbs chapter 3 verse 30. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம். For juniors, Psalm 145 verses 17 and 18. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 17-18 வசனங்கள். For inters and seniors, Psalm 119 verses 93 to 95. சங்கீதம் 119ஆம் அதிகாரம் 93 to 95 வசனம் வரை. Please send in your memory verse entries to the displayed numbers 9444441048 or 9840811897. Now it's time to wish all the children who have celebrated their birthdays last week. So exciting. I'm eager to see யாருக்கெல்லாம் போன வாரம் birthday. So let's all join together and wish them a very happy birthday. என் நேசிக்க நல்ல பிதாவே, ராஜாதி ராஜாவே, கர்த்தாதி கர்த்தாவே, இந்த அருமையான ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் கூட நாங்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது கர்த்தாவே, இந்த நாள் முழுதும் கிருபை எங்களோடு இருந்து, இந்த ப்ரோக்ராம்ல கிருபை எங்களோடு இருந்ததுக்காக நன்றோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். விசேஷமாக இந்த மாதம் பிறந்த நாள் பார்க்கிற இடத்துல பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பண்ற எங்க பிள்ளைகளுக்காக நன்றோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். பிரவீனுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரேசப்பா. ஜூன் 18 அவனுக்கு பர்த்டே இருக்கு ஏசப்பா. அவன் ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட் ஏசப்பா. அவனை உடைய அன்பின் பாத்துல படிக்கிறோம். வருஷத்தை நன்மையால் முடிச்சுட்டுகிறவர் ஆண்டவரே. சங்கீதம் 34:10 படி ஆண்டவரே, சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும், கர்த்தரை தேடுகளுக்கு ஒரு நன்மையும் குறை, மகனுடைய வாழ்க்கையில எந்த குறையதும் இல்லாதபடி நன்மை அவனுடைய வாழ்க்கையில் பின்தொடரத்தக்கதாக கர்த்தர் கிருபையா இருந்து மகனை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பிரவீனுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ரெபேக்காக நன்றோடு துதிக்கிறோம். 18th பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பண்ணின சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் ரெபேக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஏசப்பா. மகளை ஆசீர்வதிங்க, ஆசீர்வாதமான பாத்திரமாய் அநேகருக்கு ஆண்டவரே மகள் பிரயோஜனமுள்ள பாத்திரமாய் இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. நான் எனக்கு நடுவாக என் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி உன்னை மிகவும் திரளாய் பெருக பண்ணுவேன் என்று என்னுடைய வார்த்தைக்காய் ஆதியாகம் 17:2 மகளுடைய காரியத்துல கிருபை இருக்க கெஞ்சிரும் பிதாவே. ஆண்டவரே, ஜூன் 18 ஸ்ரீனா ஜானிக்காக ஜபிக்கிறோம் ஏசப்பா. மகனையும் கூட நீங்க மட்டும் பாதுகாத்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த புதிய வருடத்துல புதிய விதமான ஆசீர்வாதம் தங்கத்தக்கதாய் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று வாக்குத்தத்தம் சங்கீதம் 138:8 இருக்க ஆண்டவரே. அந்த வார்த்தையின் வாக்குத்தத்தின்படி மகனை ஆண்டவரே நீ கிருபையா இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வேன் கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே. ஈதன் ஜானுக்காக துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஜூன் 19 மகனுக்கு ஒரு வருடத்தை வாய்க்கு கொடுத்தீரே. இந்த வருடம் முழுதும் கிருபை இருக்கட்டும்.
சங்கீதம் 144:12 அப்போது எங்கள் குமாரர் ஓங்கி வளர்கிற விருட்ச காண்டுகளைப் போலவும் எங்கள் குமார்த்திகள் சித்திரம் தீர்த்த அரண்மனை மூளைக்கற்களை போலும் இருப்பார்கள் என்ற வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே மகனுக்கு நீ கூட இருந்து மகனை வழி நடத்தி மகன் ஏற்பட்ட ஆசீர்வாதங்களுக்குள் வழி நடத்த அவனுடைய வாழ்க்கையில் கிருபை இருந்து மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமான பாத்திரமா இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. ஜாய் சூசனுக்காக துதிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஜூன் 23 அன்று பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பண்றப்போ மகனுக்கு வேண்டிய கிருபையை தாங்க ஆண்டவரே. யோவான் லூக்கா 12:30 இவைகள் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் எல்லாம் என்று உங்கள் பதம பிதாவானவர் அறிந்திருக்கிறார். நம்முடைய வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே வேண்டிய காரியங்களை கர்த்தர் தந்து மகனை ஆசீர்வதித்து மகனை பெருக பண்ணி ஆண்டவரே படிப்பின் காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் உடைய கிருபை இருக்கட்டும். வளர்ச்சியில ஆண்டவரே உடைய கிருபை இருக்கட்டும். குடும்பத்து அந்த மகன் ஆண்டவரே ஆசீர்வாதமா இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. பிள்ளைகள் பிறந்தநாள் முடித்த பிள்ளைகள் எல்லாரோடும் உடைய கிருபை இருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் ஏசப்பா. இந்த அருமையான வேலையில ஏசப்பா நான் எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற ஜெப குறிப்புக்காக மன்னோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஏசப்பா. விசேஷமாய் இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் மினிஸ்ட்ரிக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஆண்டவரே இதை பார்க்கிறவர்களுக்கு இது பிரயோஜனமாகவும் இது ஆண்டவரே இதன் மூலம் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக கர்த்தர் உதவி செய்ய உம்மை நோக்கி பார்க்கிறேன் ஏசப்பா. விசேஷமாய் ஆண்டவரே எங்களுடைய எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கன்ற வார்த்தைக்கு நன்றோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே சபையின் சமாதானத்திற்காகவும் ஆண்டவரே எல்லா சமாதானத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவையை சந்தித்து கர்த்தர் பாதுகாத்து நாமத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க. விசேஷமாய் கடந்த நாட்கள்ல நடந்து முடிந்த எலெக்ஷனுக்காக நன்றோடு துதிக்கிறோம். எங்க இந்திய தேசம் முழுதும் அன்பின் பாத்துல ஒப்படைக்கிறேன் ஏசப்பா. இந்திய தேசம் முழுதும் உமக்கு சொந்தமாகட்டும். ஆண்டவரே புதிதாக ஆண்டவரே நாட்டை ஆளுகின்ற பிரைம் மினிஸ்டருக்காக ஆண்டவரே சிஎம்காக எல்லா மினிஸ்டர்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே சமாதானமாய் நாட்டை ஆளத்தக்கதாய் உடைய ஊழியத்திற்கு எந்த தடை எதுவும் இல்லாதபடி உடைய பிள்ளைகளுக்கும் எந்த தடை இல்லாதபடி கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் ஏசப்பா. ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலையில விசேஷமாய் நாங்க இஸ்ரேலின் சமாதானத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே யுக்ரைன், ருஷ்யா, ஸ்ரீலங்கா, மணிப்பூர் இந்த பகுதிகள் எல்லாம் ஆண்டவரே இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஆண்டவரே முடிவுக்கு வர கர்த்தர் சமாதானத்தை கட்டளையிட வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் ஏசப்பா. அங்க இருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய கிருபையை தாங்க ஏசப்பா. அவர்களுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பை தாங்க. அவங்களுடைய தேசங்கள் செழிப்படையத்தக்கதாய் ஆண்டவரே நோக்கி பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்துல இருந்து எங்களுக்கு ஒத்தாசை வருமே ஆண்டவரே. எங்களுக்கு அது வரத்தக்கதாய் கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் ஏசப்பா. அருமையான வேலையில ஆண்டவரே நடந்து முடிந்த விபிஎஸ்க்காக நன்றோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கடந்த மே மாதம் ஆண்டவரே அந்த விடுமுறை நாட்கள்ல நடந்த விபிஎஸ்க்காக நம்ம துதிக்கிறோம் ஏசப்பா. எங்கெங்க விபிஎஸ் நடந்ததோ ஏசப்பா அங்கெல்லாம் கிருபை இருந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். அந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தருக்காக நன்றோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைக்காக நன்றோடு துதிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை ஆண்டவரே வீணாய் போகாதபடி கர்த்ததாமே அந்த வார்த்தை பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்யத்தக்கதாய் கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. உடைய நாமத்தை மயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் ஏசப்பா. அருமையான வேலையில பலவீனமா இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக ஆண்டவரே வியாதியா இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. மறுபடியும் எங்களுடைய பிள்ளைங்கள் ஆண்டவரே ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் போகும்போது ஆண்டவரே அட்மிஷனுக்காக இருந்து இப்போ போன ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் கிருபையா இருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் ஏசப்பா. பலவீனப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜெபிக்கிறோம். வியாதியா இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. விசேஷமா விஷாக்காக ஜெபிக்கிறோம். லிடியாக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. யக்ஷத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். எங்க பிள்ளைகளுடைய பலவீனங்கள்ல கர்த்தர் சர்வாங்க சுகத்தை தந்து அன்றைய வசனத்தை அனுப்பி சுகமாக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் கெஞ்சுகிறேன் ஏசப்பா. ரேபேக்கா ஆண்டிக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் கிருபையா இருந்து அவங்களுடைய பலவீனத்துல அவங்களுடைய முதிர் வயதுல அவங்களுடைய வியாதியில கர்த்தர் கிருபையா இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் கெஞ்சுகிறேன் ஏசப்பா. ராஜன் ஆண்டிக்காக ஆண்டவரே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திக்கிறோம். ஆண்டோட பலவீனத்துல ரத்னா சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவங்களுடைய பலவீனத்தின் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கட்டும். ஆண்டவரே சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. அவங்களுடைய காரியங்கள்ல உடைய கிருபை இருக்கட்டும். அவங்களுடைய பலவீனத்துல உடைய கிருபை கூட இருந்து பலத்தை தந்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறேன் ஏசப்பா. இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் முழுவதும் அன்றைக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் இது ஆசீர்வாதமா இருக்கத்தக்கதாய் கர்த்தர் கிருபையா இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எங்களுடைய எல்லா தேவைகளும் எங்களுடைய எல்லா ஜபத்திற்கு நீர் பதில் கொடுத்தது ஆசீர்வாதமாய் மாற்றினதுக்காக நன்றி செலுத்தி என் நேச கர்த்தரே நிமித்தது ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறேன். ஆமென். Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear children. Happy birthday to you.
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாக சிறுபிள்ளைகள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். Amen. Praise the Lord, children. Once again, it was so good to have you with us in today's Sunday school. And we hope that today's Sunday school was a blessing to you. You learned something new about the Lord Jesus Christ. And we pray that அந்த வார்த்தையானது உங்க இருதயத்துல இந்த வாரம் முழுவதும் கிரியை செய்யணும்னு நாங்க விசுவாசத்தோட ஜெபிக்கிறோம். If you are not born again, take this opportunity to accept the Lord Jesus Christ into your heart. Read your Bible every day, pray every day, begin your day at the feet of the Lord Jesus Christ, and the Lord will bless you. So throughout this coming week, may God bless you with wisdom and knowledge, good health and strength. And may God guide all of us throughout this week in all we do. Praise the Lord.